representation. Then third, the representation as to fact. Then it should be actually deceived. Then the party should suffer some loss. Section 18 of Indian Contract Act deals with misrepresentation. Misrepresentation is a false representation made innocently without any intention of deceiving the other party. It may include two things. That is, the wrong statement of a material fact not known to be false, and the second one, non-disclosure of facts where there is a legal duty to disclose without intention to deceive. So some of the cases deals with the misrepresentation. First one is Ratam Lal versus J. Janinder Prasad. The court held that the principal difference between fraud and misrepresentation is that in case of fraud, the person making the suggestion does not believe it to be true, while in case of misrepresentation, he believes it to be true. Then next case is Derry versus Peak. In this case, the court held that court defined fraudulent misrepresentation as a statement known to be false or a statement made recklessly or carelessly as to the truth of the statement. Then next one is mistake. Mistake is said to have occurred where the parties intended to do one thing by error to do something else. So mistake are of two types. First one is mistake of fact, that is under section 20. Then second one is mistake of law, that is dealt under section 21. So section 19 of Indian Contract Act deals with voidability of agreements without free consent. When consent to an agreement is caused by coercion, fraud, or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. So next we are going to void agreements. That is where both the parties to an agreement are under a mistake to a matter of fact essential to the agreement is void under section 20. Then contract entered into by minors, lunatics, and insolvents are void owing to the incapacity of such persons to enter into contract. Then an agreement to do an act impossible itself is void. Then if any part of a single consideration for one or more objects or any one or any part of any one of several considerations for a single object is unlawful, then the agreement is void under section 24. Then an agreement made without consideration is void except in the case those covered in the exceptions, that is under section 25. Then every agreement in restraint of marriage of any person other than a minor is void under section 24. Then every agreement in restraint of legal proceedings are void except those that provided for the reference of disputes to arbitration. This is dealt under section 28. Then every agreement in restraint of a lawful profession, trade, or business of any kind is void to the extent of the restraint. That is section 27. Then agreement which are uncertain, that is the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void under section 29. Then agreements by way of wager are void under section 30 of Indian Contract Act 1872. That's all, sir. Thank you. Thank you, Mary. Thank you so much. Now we can start our session. And for that, I invite Gino sir. And the topic for this session will be contingent contract and quasi-contract. Thank you, Gino sir, please. And thank you for the presentation, Mary. Thank you, sir. Please. So, നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നത് കോൺട്രാക്ട് ലോസിന്റെ അറൌണ്ട് സെക്ഷൻ 30 വരെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു പോയി. അതിനകത്ത് നമ്മൾ 3 ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു. 4ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. So today we will discuss further few more sections as per the time availability. I hope, like ഞാൻ ആദ്യമേ ചോദിച്ചതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. And also you people are giving your feedbacks also. So ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടി വരും. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു. I was also attending regularly. യെസ്റ്റർഡേ എനിക്ക് ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ രാജു സാറിന്റെ ക്ലാസ് എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പല ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വർത്തി ഫോർ മീ ടു
ഞാനും അത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കാനും അതിലൊക്കെ പങ്കുചേരാനും കഴിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അനീസ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസ് കൂടിയായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയാ, വളരെ വേർത്തായിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ആണ്. More than law classes what we are getting, or more than law subjects what we are getting. So we started discussing contract laws. Contract laws വളരെ എന്താ പറയാ, കോർപ്പറേറ്റ് ലോസിൽ അല്ലെ ബിസിനസ് ലോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട്. മോർ ദാൻ നമ്മൾ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് അവർ ഇന്റൻഷൻ വെൻ വി ഫോക്കസ് ഓൺ ഗെറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഗ്രാം. ബട്ട് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഈ കോൺട്രാക്ട് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് റെലവൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ. ഇൻ ദ സെൻസ് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ്, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു എന്താ പറയാ, ഒരു ലോവർ കോർട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴെല്ലാം you will get an opportunity to do something in this area. അതുകൊണ്ട് ഈ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ദർ. ആ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് what we are covering under the sections 1 to 75. That will be covering in all or one or other corporate laws. In one way or other way it is always coming. ഏത് ലോ എടുത്താലും, ഏത് കോർപ്പറേറ്റ് ലോ എടുത്താലും, ഏത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോയിൽ ഏത് സബ്ജക്ട് എടുത്താലും ഒരു കോൺട്രാക്ട് ലോയുടെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അവിടെ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, വൺ വേ ഓർ അതർ വേ. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ആയിരിക്കും. ആ എക്സെപ്ഷണൽ കേസസിനെയും നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ലോസിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ അതിന്റെയൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോൺട്രാക്ട് ലോസിന് കിട്ടുന്ന റെലവൻസ്. നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ 1ഉം 2ഉം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്തായിരുന്നു? പ്രിലിമിനറി ഒരു കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രിലിമിനറി പാർട്ടില്? സെക്ഷൻസ് ഇല്ലേ പ്രിലിമിനറിയില്? ഒരു പ്രിലിമിനറി പാർട്ട് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് ലോസിന്, കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിന്? You are also teachers. You are also people who has completed LLB at least. Either LLM completed or your people are working as teachers. ഞാൻ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, എങ്കിലും okay. You can open your mic and say also. That will also be convenient. However it is, if you are putting it in the chat, no problem. Even otherwise, you can open your mic and say also. So we can listen your voice. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, മോർണിംഗില് ഒരു നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലേ, അങ്ങനല്ലേ? എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്? സ്വാതി പറഞ്ഞു 2 സെക്ഷൻസ് എന്ന് പ്രിലിമിനറിയില്. ഓക്കെ സ്വാതി, 2 സെക്ഷൻസ് ആണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനും ഷോർട്ട് ടൈറ്റിലും എക്സ്റ്റെൻഡ് കമൻസ്മെന്റ് സേവിംഗും ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ. സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്ലോസ് കവർ ചെയ്തു. തേർഡ് സെക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഭാഗം. ആ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്? ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻസ് ആണ്? ആര് പറയും പെട്ടെന്ന്, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട്? 3 to 9. എന്തോ? 3rd സെക്ഷൻ തൊട്ട് 9th സെക്ഷൻ വരെ. എന്താ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, acceptance and revocation of proposals, sir. വെരി ഗുഡ്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിബഡി എൽസ്? പിന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏതാണ്? ചാപ്റ്റർ 2 ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻസ് ആണ്? Voidable contracts and void agreements, sir. Of contracts, voidable contracts and void agreements. നമ്മൾക്ക് സെക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ 1ന്റെ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, അക്സെപ്റ്റൻസ്, റിവോക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രപ്പോസൽസ് ഓടിച്ച് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ആ സെക്ഷനുകളെ ഒന്ന്? ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അക്സെപ്റ്റൻസും പ്രപ്പോസലും. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം എന്ന് പറയുന്നു, അക്സെപ്റ്റൻസ്, പ്രപ്പോസല്, റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസല്. തേർഡ് സെക്ഷൻ 4 പറയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട്. 5 പറയുന്നു റിവോക്കേഷൻ പ്രപ്പോസൽസും അക്സെപ്റ്റൻസും, റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസലോ അക്സെപ്റ്റൻസോ എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതെന്ന്. 6 പറയുന്നു ലാപ്സ് ആകുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന്, റിവോക്കേഷൻ എപ്പോഴാണ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. 7 പറയുന്നു അബ്സല്യൂട്ട് ആകുന്നു, അക്സെപ്റ്റൻസ് അബ്സല്യൂട്ട് ആകുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന്.
സെക്ഷൻ 8 പറയുന്നു പെർഫോമൻസ് ബൈ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റൻസ് ചെയ്യാവുന്ന. സെക്ഷൻ 9 പറയുന്നു എന്താണ് പ്രോമിസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ്. ചാപ്റ്റർ 3ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചാപ്റ്റർ 2ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ്, വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് വോയിഡ് എഗ്രിമെന്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്താണ്? സെക്ഷൻ 10 എന്താണ് പറയാ? 3 to 9. Sigma Das, I got your answer. Yeah. Section 10, that is the section 10 basic endana contract. That is what are the agreements or contracts. What agreements are contracts. Section 11, 12 endana pratyekada? Competency of parties. Section 11 endu parayunu? Who are competent to contract. Section 12 endu parayunu? Section 11 il paranjakkunna unsound mind endaanennullathu define cheyum. Section 13 endu parayunu? Consent. Section 14 endu parayunu? Consent. Section 15 endu parayunu? Coercion. Section 16? Section 17? Next person. അടുത്താരാ ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്തവര് പറ. സെക്ഷൻ 17 എന്താണ്? Fraud. Section 18? Misrepresentation, sir. Section 19 and 19A? Voidability of agreements. Section 19A വരുമ്പോൾ അൺഡു ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ മാത്രം വോയിഡബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കോർട്ട് ക്യാൻ സെറ്റ് അസൈഡ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. സെക്ഷൻ 20 എന്ന് പറയുന്നത് ബൈലാട്രൽ മിസ്റ്റേക്ക്. സെക്കൻഡ് 21 മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ. Section 22 unilateral mistake. Section 23 and 24 we can say consideration objects lawful and section 24 പറയുന്നു consideration objects unlawful ആണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ. Section 25 agreement without consideration. Section 26, 27, 28, 26 restraint of marriage. Yes, Gayatri. 27 restraint of trade. 28 restraint of legal proceeding. 29 uncertainty. Section 30 wagering contract. Wagering agreements, that is coming under section 30. So these are the sections we covered, and now we are going to subchapter 3, that is of contingent contracts. എന്താണ് contingent contracts എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. You people know it very well, so I need your answers. എത്രയൊക്കെ സെക്ഷൻസ് ആണ് contingent contractsൽ നമുക്കുള്ളത്? ഏതൊക്കെയാണ് ആ സെക്ഷൻസ്? എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ്? 31 to 36, 6 sections. 31 to 36 ആണ് contingent contracts. contingent contractsന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. contingent contracts പറഞ്ഞതുപോലെ contingent contractsന്റെ പ്രത്യേകത, contingent contracts സെക്ഷൻ 31 മുതൽ 36 വരെയുള്ള ഭാഗമാണ്. സെക്ഷൻ 31 മുതൽ 36 വരെയുള്ള ഭാഗം contingent contracts ഡീൽ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലെ ഒരു പരിമിതി നിങ്ങളെ ആരെയും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ ഇട്ടാല്. ബട്ട് ഐ വാണ്ട് ബോത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ ഇടുകയാണ്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയണേ. വളരെ ചെറുതാണോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വിസിബിൾ ആണോ? Okay, anyway, അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. You can take your Bayer Act. So in Bayer Act, how it is
സെക്ഷൻ 31 മുതൽ 36 വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. സെക്ഷൻ 31ന്റെ പ്രത്യേകത 31 is giving us the definition of contingent contracts. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 31ൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടും. സെക്ഷൻ 32ഉം 33ഉം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഹാപ്പനിങ് ഓർ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇവന്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു സെക്ഷൻ 32ഉം 33ഉം. സെക്ഷൻ 34ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ എലമെന്റ്, ഒരു ലിവിങ് കണ്ടക്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ആക്ട് അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെക്ഷൻ 34 വരുമ്പോഴത്തേക്കിന്. അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ ഒരു ലിവിങ് പേഴ്സന്റെ കണ്ടക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ടു എ പേഴ്സൺസ് ലിവിങ് പേഴ്സൺസ് കണ്ടക്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അത് സെക്ഷൻ 34ലേക്ക് വരുമ്പോൾ. സെക്ഷൻ 35ന്റെ പ്രത്യേകത ഈ സെക്ഷൻ 32ലും 33ലും പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അതിനെ എടുത്ത് സെക്ഷൻ 35ല് ഒരു ടൈം ഫാക്ടറൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സെക്ഷൻ 35 വരുമ്പോൾ. സെക്ഷൻ 36നെ ഈ ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷനുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്? My dear friends, you are not just students, right? You people are our colleagues because you are also qualified people. I don't think that it is better to call you as students, or rarely there will be students among you. അതുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും പറയൂ, എന്തായിരിക്കാം സെക്ഷൻ 36നെ ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷനുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്? ഫ്രം ദ ടൈറ്റിൽ, എനിബഡി ക്യാൻ എനിവൺ റീഡ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദീസ് സെക്ഷൻസ്? ടൈറ്റിൽ only just ടൈറ്റിൽ. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ്? സെക്ഷൻ 31ന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ്? Who will read? ടൈറ്റിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക്. Contingent contract defined. കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്നാണ് സെക്ഷൻ 31 പറയുന്നത്. അതായത് കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്ട്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. സെക്ഷൻ 32ന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ്? Enforcement of contracts contingent on an event happening. Contingent on an event happening. That is what it is discussed under section 32. Section 33ലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? Another person, if it is possible for them to open your mic, you can open your mic and read it. What is the title of section 33? Sir, enforcement of contracts, contingent contracts on non-happening of an event. Not happening of event. So first നമ്മൾ 32ൽ happening പറയുന്നു, section 33ലേക്ക് വരുമ്പോൾ not happening പറയുന്നു, section 34ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ contract is contingent to be deemed impossible if it is the living conduct of a if it is the future conduct of a living person. അതാണ് സെക്ഷൻ 34 പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 35ലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ടൈറ്റിൽ? എനിബഡി? ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്തവർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പറയൂ. ഇന്റർനെറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം. whoever has said they can also say. Otherwise ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യൂ. ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാനേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. സെക്ഷൻ 33യുടെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ്? Contract contingent on an event happening within the fixed time. അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പറയുന്നു കോൺട്രാക്ട്സ് contingent on not happening of an event within a fixed time. സെക്ഷൻ 36ന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ്? Agreements contingent on impossible event void. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി? സെക്ഷൻ 36ന്റെ ടൈറ്റിലും ബാക്കിയുള്ള ടൈറ്റിലുകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? Those are contracts and the 36 contained agreement. സെക്ഷൻ 36 എഗ്രിമെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 31 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ഭാഗം കോൺട്രാക്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം. സെക്ഷൻ 36 എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്രിമെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇത് കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആകുന്ന മറ്റൊരു ഇവന്റ് കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സെക്ഷൻ ഏതിലാണ്? ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഫിസാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സഫിസാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ടിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് എവിടെയാണ്? 56 sir. സെക്ഷൻ 56 ആണ്. സെക്ഷൻ 56ഉം
എന്താണ് പറയുന്നത് impossible event നെ പറ്റിയാണ്. So that is another point which we need to understand, like how it is different from section 36, and also section 32 ഉണ്ട് ആ ഒരു implication വരുന്നത്. That also we need to see. Anyway, in detail നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ PPT-യിലേക്ക് വരാം. എനിക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അബ്സല്യൂട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്നും രണ്ട് contingent contracts എന്നും. Absolute contracts is where I am agreeing with Shafi that I will sell my bike to Shafi if I will sell my bike to Shafi for 10,000 rupees. So that is a absolute contract. We people are entering into an absolute contract. There is no any contingent factor there. But in case if we are entering into an agreement, like I am agreeing with Shafi, if it rains tomorrow, I will give you my bike for 10,000 rupees. So if I am using a term if, that can be considered as a contingent clause there, and it is based on or it's subject to a particular condition. If it rains tomorrow, or if it does not rain tomorrow, I will give you my bike for 9,000 rupees. Or if a ship is coming, if it is reaching America tomorrow, then I will give you this particular product then. Or if it is not reaching, then I will cover the damages you suffer. Similarly, it can be in any way. If that particular contract which you are entering subject to another thing, subject to an event, then we have to say that is contingent. So there is a condition. So UK laws ഈ particular conceptനെ വിളിക്കുന്നത് conditional agreements എന്നാണ്. But when we say, we call it as contingent contracts. And contingent contracts section 31 മുതൽ 36 വരെയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് section 31-ലാണ്. So can anyone read section 31? BEAR Act is one of the important things which you should have when you study contract laws. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല, but still. Section 31. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒന്ന് വായിക്കൂ. section 31. എന്താണ് section 31-ൽ പറയുന്നത്? കുഴപ്പമില്ല. A contingent contract. Please. Please. Okay. Yes, Divya, വായിച്ചോ. ദിവ്യ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. To such contract, Yeah. does or does So not happen. contingent contracts എന്ന് പറയുന്നത്, am I audible to you everyone? Yes, sir. So a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. So contingent contract എന്ന് പറയുന്നത്, if it is something which is it is a contract. So it is a contract. It does not say that it is not at reach the level of contract. It is a contract. So a contingent contract is a contract. So adur contract aanu to do or abstain from doing or not to do something. It can be, നമുക്കറിയാം കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് it can be to do or not to do. ഇത് രണ്ടിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഒരു കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. But here there is an additional condition. If some event, a contract to do or not to do something, it is based on or it's subject to something that's subject to some event, even whether it happens or not, depending on that, is this particular contract can be enforced. So if this ഇവിടെ contract ഉണ്ട് to do or not to do something, and if some event, ഏതോ ഒരു particular event which is collateral to such contract, അത് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടിന്, നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടിന് ഒരു പ്രൈമറി കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു കൊലാട്രൽ ഇവന്റ് നടക്കുകയാണ്. ആ കൊലാട്രൽ ഇവന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ടൈഡ് അപ്പ് ടുഗദർ. കൊലാട്രലിനെ നമുക്ക് പ്രതിപാദിക്കാൻ, നമുക്ക് വിവേചിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ടൈഡ് അപ്പ് ടുഗദർ.
ഒരു കൊലാട്രൽ ഇവന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനുമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. How we can say that something is collateral and not collateral. അവിടെ നമുക്ക് പല എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. സോ കൊലാട്രൽ ടു സച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഡസ് ഓർ ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ. സോ ഇവിടെ ചില ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്സ് വായിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ലേൺ contingent contracts എന്ന് പറയുന്നത് they say it as a kind of two contracts are there. One is for the purpose, like the primary contract as like an absolute contract is there, but it is depending upon a subject to another condition. So there is another thing also. So this is combining together that particular the whatever two or depending on what it is, it will become ripen or it will become absolute. Subject to what? That particular thing is called as the event that is happening or not happening, or that particular event is considered as that is the event depending upon or our contract is depending upon that particular event. So avade oru event undu, ആ ഒരു ഇവന്റിന്റെ ഹാപ്പനിങ് ഓർ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ആണ് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടിനെ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് കോൺട്രാക്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. അവിടെ ആ ഇവന്റ് കൊലാട്രൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഷയമാണ്. അവിടെ നടക്കുന്ന ഇവന്റ് എന്ത് ഇവന്റ് ആണ്, അത് നടന്നോ നടന്നില്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. സോ നമുക്ക് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. So what all are the characteristics of a contingent contract? The contingent contract എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? Contingent contract from the definition itself നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? This is the performance of the contract. So ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ there is a contract and the performance of contract is important. That particular contract, the performance of the contract depending upon a contingency. So അവിടെ ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ട്, ആ ഇവന്റിന്റെ ഹാപ്പനിങ്ങിനെയോ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്ങിനെയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്ടിന്റെ പെർഫോമൻസ് നടക്കുന്നത്. So that particular event can be a future event. The event is uncertain. ആ ഇവന്റ് uncertain ആണ്, and the future event is collateral to contract. കൊലാട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊലാട്രൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഹാവ് എ കേസ് ലോ ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് കൊലാട്രൽ. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ. റംസാൻ വേഴ്സസ് ഹുസൈനി AR 1990 ഒരു കേസാണ്. An agreement under which the defendant whose property was mortgaged with a third party agreed to sell to the plaintiff on the day the plaintiff redeemed the mortgage, which become enforceable as soon as the event is redemption by the plaintiff happened. So ഒരു മോർഗേജ് ഒരാള് ചെയ്തു മറ്റൊരാളോട്, ഞാൻ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ ഒരു ബാങ്കില് മോർഗേജ് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. ആ മോർഗേജ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരാളുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുകയാണ്. when I redeem my property after the mortgage or settling the mortgage, I will sell this to you. I am entering into an agreement with another person. So an agreement under which the defendant whose property was mortgaged with a third party agreed to sell to the plaintiff on the day the plaintiff redeemed the mortgage, which became enforceable as soon as the event of redemption by the plaintiff happened. So when I will be able to redeem that property, I will sell my property to you. ഇവിടെ collateral event എന്താണ് ഇവിടുത്തെ primary contract? You can put it in the chat also. ഇവിടുത്തെ primary contract between myself and third party where we are agreeing that I will give you my property. On what basis? Subjected to when I will be able to redeem it. On the day when I will be able to redeem the property, I will sell my property to you. So this is subject to, my contract is subject to this particular event happening or not happening of that particular event. So when I will be able to redeem that property, I will be able to give you my property on sale. Otherwise, I won't be able to do that.
So that is what is called as redeeming the collateral to the contract. And a primary contract where I am entering into another guy, like to give you my property, but subject to when I will be able to redeem the property from the mortgage. അവിടെ ആ മോർഗേജിൽ നിന്ന് റിഡീം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ, so depending upon, subject to that particular event, happening or not happening of that event, my contract will become ripened or it will become absolute. Until then it will not be an absolute contract, or until then it will not be it is not possible to perform it. അവന്റെ പെർഫോമൻസ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I am entering into a mortgage with another, and a mortgage il ninnu whether I will be able to redeem or not ennu parayunnathu, redeem my property or not ennu parayunnathu avade oru contingent event alla. Whether I will be able to redeem or not എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്താൽ definitely I need to redeem it. And നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രൈമറി കോൺട്രാക്ട് റംസാൻ വേഴ്സസ് ഹുസൈനി എന്ന് പറയുന്ന കേസിലെ ആ ഒരു ഇവന്റ് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചേക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൊലാട്രൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രൈമറി കോൺട്രാക്ട്, ഒരു സെയിൽ കോൺട്രാക്ട് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെയിൽ കോൺട്രാക്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൊലാട്രൽ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി റിഡീം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു മോർഗേജിൽ കൊടുത്തു, ആ അവിടുന്ന് റിഡീം ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഒരു തരത്തിൽ മോർഗേജും റിഡീം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൊലാട്രൽ ആണെന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് if there is a particular contract, another contract which has this particular event as an collateral, then only where we can say that it is a collateral event. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ റംസാൻ വേഴ്സസ് ഹുസൈനി കേസ് അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക. അതൊരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊലാട്രൽ ഇവന്റിന്. കൊലാട്രൽ അല്ലാത്തത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇൻ ദ സെയിം കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി മോർഗേജിന് കൊടുത്തു. അവിടെ ആ മോർഗേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു കണ്ടിൻജന്റ് ഇവന്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു കൊലാട്രൽ ആയിട്ടോ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ഇവന്റ് നിങ്ങൾ മോർഗേജിന് കൊടുത്തു, അതിനെ അവിടുന്ന് റിഡീം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ കോൺട്രാക്ട്, ഞാൻ എന്റെ സെയിൽ കോൺട്രാക്ട് എൻറ്റർ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ആ പ്രൈമറി കോൺട്രാക്ട് സെയിൽ കോൺട്രാക്റ്റും അതിന്റെ കണ്ടിൻജന്റ് ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി മോർഗേജിന് കൊടുത്തതാണെന്നും പറയാം. അങ്ങനെ അവിടെ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസസിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട്, പ്രൈമറി കോൺട്രാക്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു ദ കണ്ടിൻജന്റ് ഇവന്റ് ഹാപ്പനിങ്. അതാണ് കൊലാട്രൽ. കൊലാട്രലിന് വി വിൽ സീ ഫ്യൂ മോർ എക്സാമ്പിൾസ്, ദെൻ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ലിറ്റിൽ മോർ ബെറ്റർ വേ. സോ അത് നമ്മൾ ജനറലി പറയുമ്പോൾ കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്ട്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, performance of the contract is depending upon contingent event happening or not happening. ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിൻജന്റ് ഇവന്റിന്റെ ഹാപ്പനിങ്ങിനെയോ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്ങിനെയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഹിയർ, ഇറ്റ് ഈസ് അൺസർട്ടൺ. അത് സംഭവിക്കുമോ സംഭവിക്കില്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. സോ ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഹിയർ, ഇറ്റ് ഈസ് അൺസർട്ടൺ. ദാറ്റ് ഇവന്റ് ഈസ് അൺസർട്ടൺ. And the uncertain future event is collateral to the contract. ആ അൺസർട്ടൺ ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊലാട്രൽ ആണ്. കൊലാട്രൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇൻ ദ സെയിം കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ ഷാഫിയോട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, ഐ വിൽ ഗിവ് യു മൈ ബൈക്ക്. അവിടെ we entered into an agreement like I am giving you, if you pay me, I'm giving you this bike, or we are entering into a contract like a contract of sale for a consideration of 10,000 rupees. And അവിടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബൈക്ക് കൊടുക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആണ് ഒരു കൊലാട്രൽ ഇവന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. Because that is happening in the same course of transaction, it is not a collateral event happening.
it is in the same course of transaction and you are entering into a contract with another person for the purpose of transferring the bike. ഇവിടെ ഒരു collateral event ഇല്ല. But if it is like where we are entering into a sale agreement where we are saying that if I successfully complete UGC exam, then I will give you this. അവിടെ ഒരു collateral event ഉണ്ട്. Otherwise there is no collateral event. അതാണ് കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാർട്ട്. കൊലാട്രൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് അതിനെ കൊലാട്രൽ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ കൊലാട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് ഹാപ്പനിങ് ആ ഒരു സെയിം കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷന് ചേരാത്ത മറ്റെന്തോ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒരു കൊലാട്രൽ എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. And this particular contract is subject to that particular happening or not happening of that particular event. And ഇവിടെ ഈ 3 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്തും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺസർട്ടൻ ഇവന്റ്. അപ്പൊ ഈ ഇവന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടതും നമ്മളുടെ ആവശ്യമാണ്. സോ how we can define an event. ആ ഇവന്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ആ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ലൈക്ക് വി സെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കൊലാട്രൽ. ആ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസർട്ടൺ ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി പാർട്ടീസ്. നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന, ഞാനും ഷാഫിയും കൂടെയാണ് ആ എഗ്രിമെന്റിന് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൺട്രോളിലല്ല ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then we cannot bring it under the sections 31 to 36. അവിടെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരിക്കലും കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്ട്സിന്റെ ഒരു പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കത്തില്ല. That will go to other sections, or it is a kind of fraud, or it's kind of misrepresentation, something happened, or other vitiating factors happened എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ if that is not in our control, then we cannot say that this is coming under I mean, if it is not in our control, then only we can say that this is coming under these sections. അവിടെ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് കൊലാട്രൽ ഇവന്റ് എന്നാണ്. കൊലാട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് is something tied up together. And പുള്ളോക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് the event is neither a performance directly promised as a part of the contract. ഡയറക്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല കൊലാട്രൽ, and nor the whole consideration of the promise. ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന കൺസിഡറേഷൻ അല്ല അവിടുത്തെ കണ്ടിജന്റ് ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു പൂർണ്ണമായ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്. അതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇവന്റിന്റെ ഹാപ്പനിങ് ഓർ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്ങിനെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കൊലാട്രൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഡിഫൈനിങ്, വി ആർ ഡിസ്കസിങ് റൈറ്റ് നൗ. So the first point is it is collateral. Second point is it is uncertain. അത് അൺസർട്ടൺ ആണ്. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വി കനോട്ട് പ്രെഡിക്ട്. അതിനെ അൺസർട്ടനിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും പല ഡെഫിനിഷൻസും പല ഡിസ്കഷൻസും ഉണ്ട്. ഞാൻ അൺസർട്ടൺ ആണെന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും? ഞാൻ ഒരു ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പരിധിയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആളാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുകയാണ്. വെദർ ഐ വിൽ പേ, ഇഫ് ഐ ആം പേയിങ് ദാറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ്, then I will do this particular, I will perform this particular contract എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ആം ലീഗലി ബൗണ്ട് ടു മേക്ക് ദ പേയ്മെന്റ്. അവിടെ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഇല്ല. സോ അൺസർട്ടൺ ആണോ അല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഒബ്റ്റെയിനിങ് NOC ഫ്രം എ പർട്ടിക്കുലർ അതോറിറ്റി, ആ NOC എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ NOC ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഗ്രൗണ്ട്സ്. അവിടെ ഞാൻ NOC കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എൻറ്റർ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് definitely there is an uncertainty. But normally if it is in the course of transaction, if it is possible to get, ഞാൻ ആ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തേക്കുന്ന 1-2 കേസുകളിൽ നിന്നാണ്, where it is said like an NOC ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ if it is possible to get without any hurdles, നമുക്ക് അവിടെ NOC കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു അൺസർട്ടൺ ഇവന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ദർ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് വ്യൂസ്, ബട്ട് അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അവിടെ എനിക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ that is what we need to know. If I am able to predict it whether it happens or not, then we cannot take it under the consideration of section 31 to 36 അല്ലെങ്കിൽ 32-ന്റെയോ 33-യുടെയോ ഒന്നും പരിധിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. So first one is collateral, second thing is uncertain, and third point is beyond the control of the parties. ഒരു പാർട്ടീസ് ആരൊക്കെയാണോ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കൺട്രോളിൽ ആ ഒരു ഭാഗം വരില്ല.
റംസാൻ വേഴ്സസ് ഹുസൈനി എന്ന് പറയുന്ന കേസ് വി സോ, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മോർഗേജിന് കൊടുത്തു, അത് റിഡീം ചെയ്യുന്നോടനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സെയിൽ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എൻ്റർ ചെയ്യും. പർവതമ്മ വേഴ്സസ് ഉമ്മ AR 2011 ഒരു കേസാണ്, where the sale of property was dependent upon the repeal of law relating to fragmentation and consolidation of land holdings, such transfers being prohibited by law and hence void ab initio could not be specifically enforced. ഇവിടെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ്, ഇഫ് ആ ഒരു ലോ ഉണ്ട്, ആ ലോ പ്രകാരം you can consider an example like നമ്മളുടെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ട് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഒരു ലാൻഡ് ലോ പ്രകാരം ഒരു സീലിംഗ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത്ര കീപ്പ് ചെയ്യാവൂ എന്ന്. എന്നാൽ അതിന് മേലെയുള്ള എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ വേറൊരാൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് on the basis of a condition that if that particular law become impossible or that became repealed, then this particular agreement will be valid. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ അത് void ab initio ആണ്, അതിന് യാതൊരു വാലിഡിറ്റിയും ഇല്ല. ബിക്കോസ് ആ ലോ റിപ്പീൽ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് that particular thing is something like not coming, it cannot be taken into consideration of these sections, and it is not coming under the concept of contingent contracts, or we cannot, our court declared that cannot be considered as a contingent event and it cannot be specifically enforced on the basis of that. So avade ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റിനെ void ab initio എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കോർട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. ഈ ഒരു 3-4 കേസുകൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ട്, 1-2 കേസുകൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂസ് കണ്ടത് മാത്രമാണ്. Otherwise also, different various other cases are there. So പർവതമ്മ വേഴ്സസ് ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ ഒരു ലാൻഡ് ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ലാൻഡ് ലോ പ്രകാരം പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലിമിറ്റിനും അപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു നിൽക്കുക, അത് ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു on the condition that that particular law, if it becomes prohibited or if it became repealed, then my contract will be valid എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എഗ്രി ചെയ്യുന്നത്. അത് കോടതിയിലേക്ക് വന്നു, കോടതി ഡിക്ലെയർഡ് ഇറ്റ് ആസ് void ab initio. അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് നിലനിൽക്കത്തില്ല, ഇത് കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അവിടെ കോടതി പറഞ്ഞു. സോ ഡിഫറെന്റ് വ്യൂസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് റംസാൻ വേഴ്സസ് ഹുസൈനി ബീഗത്തില് ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊലാട്രൽ ഇവന്റിന്. ഇതാണ് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് so coming to distinguish it with wagering agreement. So എന്താണ് wagering agreement എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് wagering agreement എന്ന് പറയുന്നത്? You know wagering agreement എന്താണെന്ന്? Can anyone tell me what is wagering agreement? ഏത് സെക്ഷൻ ആണ് wagering agreement ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? Section 30. No doubt. Section 30 ആണ് wagering agreement ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. Section 30 പറയുന്ന wagering agreementമായിട്ട് നമുക്ക് contingent contractനെ എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ടോ? Or how we can distinguish contingent contracts from wagering agreements? Wagering agreementsന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും wagering agreement? ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ wagering agreement പറഞ്ഞാൽ, ഞാനും ഷാഫിയും കൂടെ ഒരു ബെറ്റ് വെക്കുന്നു. നാളെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന, suppose today India and Pakistan going to have a match, a cricket match. ആ മാച്ചിൽ ഇന്ത്യ ജയിക്കുവാണെങ്കിൽ I will give you 10,000 and he is agreeing. If Pakistan is winning, that means India is losing, then he will give me 10,000. ഇത് ഒരു ബെറ്റ് ആണ്. We can say this is a wagering agreement. അല്ലേ? ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ wagering agreement? സെക്ഷൻ 30യുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ്? സിഗ്മ ദാസ്, അൺസർട്ടൻ ഇവന്റ് ഉണ്ട്. എക്സാക്ട്ലി, അവിടെ അൺസർട്ടൻ ഇവന്റ് ഉണ്ട്. Same as what is happening in the case of contingent contracts. An uncertain event is there. What else is there? How we can distinguish it from
the contingent contracts. Hello, sir. Yes, Riya. Sir, wagering agreement in the there is no real interest when it comes to wagering agreement. അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ഒരു വേജറിംഗ് എഗ്രിമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കും ഷാഫിക്കും യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല ആ നടക്കുന്ന സംഗതിയിൽ. ബട്ട് വെൻ വി കം ടു കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്ട്സ്, that is, we have either of us will be having our interest, or both of us are having an interest in the particular subject matter of the contract. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ബൈക്ക് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള എന്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള സാധനമാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ആൻ അൺസർട്ടൺ ഇവന്റ്. അവിടെ ഒരു അൺസർട്ടൺ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ആൻ അൺസർട്ടൺ ഇവന്റ്. പക്ഷേ അല്ല, നമ്മുടെ വേജറിംഗ് എഗ്രിമെന്റിന്റെ സോൾ ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് അൺസർട്ടൺ ഇവന്റ്. ആ അൺസർട്ടൺ ഇവന്റ് നടന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെലവൻസ് ഉള്ളൂ ആ വേജറിംഗ് എഗ്രിമെന്റിന്. ഇനി ആ അൺസർട്ടൺ ഇവന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല എങ്കിൽ then we cannot say that it is going to that wagering agreement. അവിടെ ഒരു അൺസർട്ടൺ ഇവന്റിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് വേജറിംഗ് എഗ്രിമെന്റിൽ ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റ്, ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ അങ്ങനെയല്ല. സോ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ് ഈസ് not just an uncertain event is the subject matter of a contingent contract, but in wagering contract, that particular or the sole determining factor in a wagering agreement is an uncertain event, but that is not in the case of contingent contract. The sole determining factor ആണ് uncertain event, where it is in the case of wagering agreement, but not in the case of contingent contract. Contingent contract, that is just subjected to that is like the primary contract is just subjected to that particular event. That is not the sole determining factor. One difference. Another difference what Gayatri CH said, that is, there is an interest of the parties. Contingent contract, we have an interest in the subject matter of the property or subject matter of the contract, but that is not there in the case of wagering agreement. Another important matter, another important difference, what is it? We both are having promises. Reciprocal promises are there. We both are entering into promises in the case of wagering agreement. ഞാൻ ഷാഫിയോടും പറയുന്നു, ഷാഫി എന്നോടും പറയുന്നു. ഞാൻ ഷാഫിയോട് പറയുന്നു, ഇന്ത്യ തോറ്റാൽ, ഇന്ത്യ ജയിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ചാൽ I will pay you 1,000. So when he says like Pakistan ജയിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ തോറ്റാൽ he will pay me 1,000 എന്ന് പറയുന്നു. So both of us are having that reciprocal promise. Wagering agreement in the case are reciprocal promises എന്ന് പറയുന്നത് you can see always agreement itself is void. Yeah, in the case of wagering agreement, that agreement itself is void. Wagering agreement എന്ന് പറയുന്നത് void ആണ്. എന്നാൽ contingent agreement എന്ന് പറയുന്നത് it's not always void, it is valid. So valid circumstances contingent contracts in the case ഉണ്ട്. എന്നാൽ wagering agreements എന്ന് പറയുന്നത് always it is void. So 4 differences നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു. 1, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. 2, റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസ്. 3, അൺസർട്ടൺ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്താണ്, അതാണ് that is the sole determining factor in the case of wagering agreement, but that is not in the case of contingent contracts. 4, wagering agreement എന്ന് പറയുന്നത് void agreement ആണ്, but that is not in the case of contingent contracts. Contingent contracts valid ആണ് depending upon the circumstances, depending upon the happening of the event. So this is how it is distinguished. Contingent contracts name, wagering agreements name, ഒരുപാട് similarities തോന്നുന്ന situations. Illustrations പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ how we can take an illustration. For example, if it rains tomorrow, I will give you my bike for 10,000 rupees. If that is what, if we are entering, there is an interest of me in that, and he is ready to pay me 10,000 rupees if it rains tomorrow. And if we are just entering into a wagering agreement, then it will be like, if it rains tomorrow, I will give you 1,000. If it does not rain, he will pay me 1,000. So this way we can simply illustrate wagering agreement and contract of contingent contract.
So this is how we can distinguish wagering agreement and contingent contracts. So this is how we can distinguish these two. And mere postponement, whether can we call it as contingent event? It cannot be we cannot be said that it is a kind of contingent event if we have a particular time frame to do something, but we are extending that time frame. We are saying that the particular process we were entering into to complete a particular work within a 1 month period, but we are fixing another date, like within we were saying, myself and Shafi was entering into an agreement like we will complete one particular work, like he's an artist also, so he was assuring me, he was promising me that he will complete one painting within 1 month period, but actually he didn't complete in 1 month period. Again, he extended time frame and he was telling me that I will complete it in 2 months period, like he will be completing it in August 13. He agreed for completing it in July 13, but he is agreeing. He is saying that I can complete it within 13th August. So this is like just a postponement. There also we cannot say that there is an uncertainty, and in that case we cannot take it under the cases of contingency. So mere postponement of date of completion cannot be considered as an uncertainty. So what all are the different examples of contingent contracts? Can anyone give me a few examples? Contingent contracts in the concept detail. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത്? ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൗ വി ക്യാൻ ലൈക്ക് ക്യാൻ യു ഗിവ് മീ ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്ട്സ്? എനി ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ്? ഞാൻ ആ പ്രസന്റേഷനിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടില്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ. സാർ ഓൾറെഡി സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആരും പറയാത്തെ. ഇൻഷുറൻസ്. താങ്ക് യു. എങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ. കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്, കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി, കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമിനിറ്റി, ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്ട്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയും. നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ, ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു അവർ ക്ലാസ് ബിക്കോസ് യു പീപ്പിൾ ആർ ക്വാളിഫൈഡ് പീപ്പിൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിലുമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു എക്സാമിൻ യുവർ കേപ്പബിലിറ്റി, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഈസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല, മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. സോ സ്കോളേഴ്സ് ആണ്, ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട്, qualified people ഉണ്ട്. So definitely your contributions are something very much essential. നമ്മള് വെറും I believe like that. ആ ഒരു പഴയ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, സാറിന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്, അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. മോർ ദാൻ ദാറ്റ് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കഷൻസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ലോകത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലില് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ അതിപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വി വിൽ ഹാവ് ഡിസ്കഷൻസ്, then from the discussions we will take down the points. സെക്ഷൻ 32ലേക്കും 33ലേക്കും എന്റെ വ്യൂസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ I always like to listen to you, to everyone. അത് വോയിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട്, മൈക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം, അല്ല ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുവാണെങ്കിലും സന്തോഷം. സെക്ഷൻ 32, 33 എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് കണ്ടിജന്റ് ഓൺ ആൻ ഇവന്റ് ഹാപ്പനിങ്. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടു ടൈറ്റില്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടൈം എക്സീഡ് ചെയ്തു, ബട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്ട് നമുക്കൊന്ന് തീർത്തിട്ട് പോവാം, അല്ലേ സിഗ്മദാസേ? ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ബട്ട് വി വിൽ സീ ഇറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ടൈം. സോ സെക്ഷൻ 32 പറയുന്നത്, സെക്ഷൻ 32 എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഓൺ ഇവന്റ് ഹാപ്പനിങ്. ഒരു ഇവന്റ് ഹാപ്പനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻ ബി എൻഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ 32 പറയുന്നത്.
അപ്പൊ സെക്ഷൻ 32ന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened. If the event becomes impossible, such contracts become void. So a contract ഒരു event നടന്നില്ലെങ്കിൽ a particular event will be void. A particular event is impossible and then that particular contract will be void. നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആയിട്ട് മാറും. അവിടെ വോയിഡ് എങ്ങനെയാണ് ആകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഇവന്റ് നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് ആൻ ഇവന്റ് ആണ്. സെക്ഷൻ 33ലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് ആൻ ഇവന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ആയാലും ഹാപ്പനിങ് ആയാലും കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ടു കൈൻഡ്സ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ടു ഡു ഓർ നോട്ട് ടു ഡു. It can be to do on happening of an event. It can be not to do on happening of an event. Or section 33ലേക്ക് വരുമ്പോൾ it can to do on happening of an event or not happening of an event. It cannot it can to not to do on not happening of an event. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കാം. നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ പ്ലസും ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. ലൈക്ക് ഹാപ്പനിങ്ങില് നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് ടു ഡു എന്ന് തന്നെ വരാം. ഹാപ്പനിങ്ങില് കോൺട്രാക്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നും വരാം. നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്ങില് കോൺട്രാക്ട് മീൻസ് അത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കാം. നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്ങില് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കാം. എ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻ ബി ഓൺ ബോത്ത് ദിസ് വേസ്. എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് കോൺട്രാക്ട് എൻറ്റർ ചെയ്യാവുന്നിടത്തോളം ഇതിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇവന്റിന്റെ ഹാപ്പനിങ്ങിനെയോ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്ങിനെയോ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് എഗ്രിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ആ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് 3 ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ 32 തരുന്നുണ്ട്. 3 ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ എ മേക്സ് എ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ബി ടു ബൈ ബീസ് ഹോഴ്സ് ഇഫ് എ സർവൈവ് സി. എ സിയെ സർവൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ സിയുടെ കാലശേഷം ഉണ്ട് എങ്കിൽ then A makes a contract with B to buy B's horse. ഞാൻ ബിയുടെ ഹോഴ്സ് വാങ്ങിച്ചോളാം എന്ന് എ സമ്മതിക്കുകയാണ്. A is entering into a contract. The contract cannot be enforced unless and until C dies and A survives. അതിനു മുമ്പേ എ മരിച്ചു പോയാൽ we cannot say that this particular contract can be enforced. ഇവിടെ section 33ലേക്ക് വരുമ്പോൾ again you can see another illustration. The A agrees to pay B a sum of money if a certain ship does not return. ആ ഷിപ്പ് വന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൈസ തരാം. The ship is sunk and the contract can be enforced when the ship sinks. ഇത് എന്തിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 33. സെക്ഷൻ 33യുടെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ അത് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും? Any specific kind of contracts are coming there? അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? Put it in chat. വോയിസ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആരും സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കരുത്. Put it in chat also. That is also considered to be as a contingent contract, sir. Contingent contract ആണ്. അല്ല any specific kind of contract ആയിട്ട് അതിനെ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഒരു ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഷിപ്പ് തിരിച്ചു വന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഷിപ്പ് സങ്ക് ചെയ്തു പോയി. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഇവന്റ് ഞാൻ ആ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലയോ? അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഓർ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ്. അവിടെ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെമിനിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അവിടെ ഇൻഡെമിനിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ ക്ലോസ് 30 സെക്ഷൻ 32ഉം സെക്ഷൻ 36ഉം ഒക്കെ സെക്ഷൻ 56ഉമായിട്ടൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. വി വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. ബിഫോർ ദാറ്റ് വി വിൽ go through the other sections also. സെക്ഷൻ 32ഉം 33ഉമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സെക്ഷൻ 32ന്റെയും 33യുടെയും പ്രത്യേകത ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടിലും ഹാപ്പനിങ്ങോ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്ങോ ആണ് എങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കോൺട്രാക്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. സെക്ഷൻ 32ന്റെ 32 കണ്ടു. 34ലേക്ക് വരാം. ഞാൻ ആ സെക്ഷൻ 32 and 56 I will discuss in the meantime. Before that, let me come to section 34. Section 34 പറയുന്നത് എന്താണ്?
സെക്ഷൻ 34-ലെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളത്? when event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person. അവിടെ ഒരു ലിവിങ് പേഴ്സന്റെ കണ്ടക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്. That means if the future event on which a contract is contingent is the way in which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingencies. ഒരു എക്സാമ്പിൾ 34 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Anybody can read that? Can anyone? സെക്ഷൻ 34-ന്റെ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? A agrees to pay B a sum of money. ആരാദീപ്തി പറയദീപ്തി. Okay, A agrees to pay B a sum of money if B marries C. C marries D. The marriage of B to C must now be considered impossible, although it is possible that D may die and that C may afterwards marry B. Yeah. എയും ബിയും കൂടെ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഒരു സം ഓഫ് മണി പേ ചെയ്യാം ഇഫ് ബി മാരീസ് സി. പക്ഷെ സി ഡിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ ബിയും സിയും കൂടെയുള്ള മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ട് മാറി. The marriage of B to C must now be considered impossible, although it is possible that D may die. D മരിച്ചതിന് ശേഷം ഡിക്ക് മാരേജ് ചെയ്യാമെങ്കിലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് that will be considered as impossible. അവിടെ ആ ഒരു ഇവന്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആയി ഓൾറെഡി. സോ അവിടെ ആ ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ഇവന്റ് ഹാപ്പനിങ് അപ്പോൺ ദി ആക്ട് ഓഫ് എ ലിവിങ് പേഴ്സൺ ഓർ ലിവിങ് കണ്ടക്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്? ഈ പറഞ്ഞ പോർഷൻസ് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? സെക്ഷൻ 32, 33, 34, 31. ഈ ലിവിങ് കണ്ടക്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ അനദർ തിങ് ഈസ് സെക്ഷൻ 32-ന്റെ ക്ലോസ് സിയും സെക്ഷൻ 34-ന്റെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷനും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പൊള്ളോക്കിന്റെ ബുക്ക് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടിലും ഒരു സെയിം കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു ഇവന്റ് നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു, പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ മോർഗേജിന് കൊടുത്തു, അത് റെഡീം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺസർട്ടൺ ഇവന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അൺസർട്ടൺ ഇവന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് കൊലാട്രൽ ഇവന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. പ്രോപ്പർട്ടി മോർഗേജിന് കൊടുത്തു, അത് തിരിച്ച് റിഡീം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പേ ചെയ്താൽ അതെനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? അതിനകത്ത് പിന്നെ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല. അത് ഇൻ ദ സെയിം കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. അങ്ങനെ ഒരു സെയിം കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു കൊലാട്രൽ ഇവന്റ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിജൻസിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ. എന്നാൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ 32-ന്റെ ക്ലോസ് സിയിൽ പറയുന്നത് എ മാരീസ് ടു ബി എ സം ഓഫ് മണി വെൻ ബി മാരീസ് സി. എ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിയുമായിട്ട് മാരേജ് ചെയ്താൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഇത്തിരി പൈസ തന്നോളാം, പക്ഷെ മാരേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, വോയിഡ് ആകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കേസിലും ഇതേപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു സെയിം കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനിലാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ്. എന്നാൽ പൊള്ളോക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആയിട്ട് കാണണം. ഇവിടെ പറയുന്ന മാരേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇവന്റ് ആയിട്ടും ഇവിടെ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് മണി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇവന്റ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഈ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷനെ നമ്മൾ കാണാനെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പൊള്ളോക്ക് ആൻഡ് മുള്ളയുടെ ബുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് യു ടു നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ വെൻ യു ഡിസ്കസ് ദിസ്. സെക്ഷൻ 32-ന്റെ ക്ലോസ് സിയും സെക്ഷൻ 34-ന്റെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷനും കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതാണ്. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ജനറൽ നേച്ചർ പറയുന്നതുമായിട്ട് ഇതിന് ഒരു ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് യു ടു ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ലിവിങ് പേഴ്സൺ, കണ്ടക്ട് ഓഫ് എ ലിവിങ് പേഴ്സൺ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ കണ്ടക്ട് ഓഫ് എ ലിവിങ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാവാം കണ്ടക്ട് ഓഫ് എ ലിവിങ് പേഴ്സൺ?
നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഫോർ us to understand conduct of persons to the contract or third parties. കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പാർട്ടീസിന്റെ കണ്ടക്ട് ആകാം, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി the conduct of a third party. അവിടെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കണ്ടക്റ്റുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ലിവിങ് കണ്ടക്ട് എന്ന ഡെഫിനിഷനിലേക്ക്, ഒരു കണ്ടക്ട് ഓഫ് എ ലിവിങ് പേഴ്സൺ എന്ന ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് ഓൾസോ. ഒരു മദറും ചിൽഡ്രനുമായിട്ട് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു. പാർട്ടീഷന്റെ സമയത്ത് എന്റെ മൂത്ത മകൻ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പ്രിഫർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നോളാമെന്ന് ഇളയ മകനോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു. This can be considered as a contingent contract depending upon the conduct of a living person. Purchase shares upon the condition of being appointed as sole agent of the company. എന്നെ ഈ കമ്പനിയുടെ സോൾ ഏജന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഈ ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ലിവിങ് കണ്ടക്ട് ഓഫ് പേഴ്സൺ, അത് ആ ഒരു പാർട്ടീസിന്റെ ലിവിങ് കണ്ടക്റ്റും ആകാം. അപ്പോൾ ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുക വേർ ഐ ആം നോട്ട് ഹാവിങ് എനി ഇന്റൻഷൻ ടു പെർഫോം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ്? നമ്മൾ ആ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് യു ഓൾറെഡി ലേൺ, നമ്മൾ ആ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് തന്നെ അന്നേരം പോകണം. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു, ലൈക്ക് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് ലീഗൽ ഇന്റൻഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇന്റൻഷൻ ടു ഡു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്ട്. അതില്ലാതെ ഞാനൊരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് വരരുത്. നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഓഫറും കോൺട്രാക്റ്റും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ, അത് ദാറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ കം ഹിയർ. ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഇന്റൻഷൻ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോമിസറിന്റെ ബേസിസിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ, ആ ഒരു പ്രോമിസറിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആണെങ്കിൽ that cannot be considered as a contract under section 34. Section 34ന്റെ ഒരു പരിധിയിലേക്ക്, because if it is depending upon the discretion of the person, ആ മദറിന്റെയും ചിൽഡ്രന്റെയും ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ട് ആ മദർ തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, it is her discretion. If she is trying to enter into a contract like that, then we cannot take it under the consideration of section 34. Section 34ന്റെ പരിധിയിലേക്ക് we cannot take it into consideration. അവിടെ ആ പ്രോമിസർ തന്നെ പറയുകയാണ് എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് നിനക്ക് തന്നോളാം. അവിടെ അത് ഒരു കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 34ന്റെ ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല, where the promisor is having the discretion to do that particular thing. So that is what I want to share with you with regard to the conduct of a living person. Conduct of a living person and what we discussed. Then section 35 36. Section 35 ന്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ 32ലും 33ലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും സെക്ഷൻ 35ന്റെ 2 പാരയായിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഫിക്സഡ് ടൈം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ടൈം ഫാക്ടറൂടെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. when contract becomes void which are contingent on happening of an event within fixed time, എന്താണ് ആ രണ്ടിലും ഹാപ്പനിങ് ആണോ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ആണോ പറയുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് ആ സെക്ഷൻ 35ലും 36ലും പറയുന്നത്? Can anyone read? 35ല് പറയുന്നത്, 35ന്റെ 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. 2 ഭാഗങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? Anybody? When contracts become void, which are contingent on happening of a specified event within fixed time. Exactly. When contracts may be enforced, which are contingent on specified event not happening within fixed time. ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ അത് നടക്കുന്നു എങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻ ബി ഡു ഓർ നോട്ട് ടു ഡു. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കോൺട്രാക്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അല്ല, ഇനി നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനും ആകാം കോൺട്രാക്ട്. രണ്ടിലും നടക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഹാപ്പനിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച്, ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം ഫ്രെയിമിനെ സംബന്ധിച്ച് യു ക്യാൻ ഹാവ് കോൺട്രാക്ട്സ് വിച്ച് ആർ വോയിഡ് ഓർ കോൺട്രാക്ട്സ് വിച്ച് ആർ
enforceable also. രണ്ട് വിധത്തിലും ഉള്ള കോൺട്രാക്ട്സ് അവിടെ എൻറ്റർ ചെയ്യാം. So when a contract becomes void, which are contingent on happening of an event within fixed time, or when contracts may be enforced which are contingent on specified event not happening within fixed time. ഇവിടെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 10A or B, can anyone read please? A, illustration A. A promises to B a sum of money if a certain ship returns within a year. The contract may be enforced if the ship returns within the year and becomes void if the ship is burned within the year. Yeah. So ഷിപ്പ് വന്നില്ല, അത് ഷിപ്പ് തകർന്നു പോയി കടലിൽ വെച്ച്, അതുകൊണ്ട് ആ പൈസ സോ ദാറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ബിക്കം void. അല്ല എങ്കിൽ അത് വന്നു എങ്കിൽ then definitely they are obliged to perform the contract. Whatever payment, whatever money they promise, that has to be paid. നമ്മൾ എഗ്രിമെന്റ് കണ്ടിജന്റ് ഓൺ ഇമ്പോസിബിൾ ഇവന്റ് void എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴത്തെ സെക്ഷൻ. എന്താണ് ആ സെക്ഷൻ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാവോ? സെക്ഷൻ 36. Okay, so section 36, agreement contingent on impossible events are void. Contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are void, whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made. Yeah. So at the time of making that contract, whether it was impossible or not, അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. എഗ്രിമെന്റ് വെദർ ഇറ്റ് വാസ് പോസിബിൾ ഫോർ ദം ടു എൻറ്റർ ഇൻ ടു ഇറ്റ് വാസ് പോസിബിൾ ഫോർ ദം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇവന്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എൻറ്ററിംഗ് ഇൻ ടു ദ കോൺട്രാക്ട്, ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 36. ഓർ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എഗ്രിമെന്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് എന്ന്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ്, രണ്ട് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. A agrees to pay B 1,000 rupees if two straight lines should be enclose a space. The agreement is void. എവിടെയെങ്കിലും രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൂടി ചേരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ that will be considered as like അതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. സബ്ജക്ട് മാറ്റർ പറയുന്നത് A pays to B, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ തന്നോളാം, രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എവിടെയെങ്കിലും കൂടിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. സോ ഫ്രം ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻറ്ററിംഗ് ഇൻ ടു ദ എഗ്രിമെന്റ്, ഫ്രം ദെൻ ഓൺവേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് void or it is impossible, then that particular agreement, അവിടെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഒരു കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഫോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനേ സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് that particular instance it is considered as void. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കേസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതല്ല. I have a case also there. Let me see. Yeah, Assad versus Chimbai 1926. ബോംബെ ലോ റിവ്യൂ കേസാണ്. ഈ കേസിൽ പറയുന്നത് where deed relating to land recited that a sum would be paid within a certain specified time, rate of interest. The section 35 ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കേസാണ്. വിത്തിൻ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈമില് അത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, and would be with a recital that a default of payment, the land would be deemed to have been sold to the other for the amount. The Bombay High Court came to the conclusion that the document relates to a contingent sale. So അതൊരു contingent sale ആണ് എന്ന് Bombay High Court പറയുന്നു, where deed relating to land recited that a sum would be paid within a certain time at a specified rate of interest, and would be with a recital on default of payment, the land would be deemed to have been sold to the other party for the amount. So for an instance, if you say ഒരു എഗ്രിമെന്റ്, ഒരു കണ്ടിജന്റ്, ഒരു സെയിൽ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്. കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലില് you are entering into with another person to sell your property, and there you are making a clause saying that if it is in the default of making payment, then that particular property will be sold to another person. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നു. Then
that is depending upon that particular or subject to that particular payment, and if it is not paying, then that particular contract cannot be enforced. If you are not making the payment, that particular contract cannot be enforced. ബോംബെ ഹൈക്കോർട്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ ഇതിനെ ഒരു കണ്ടിജന്റ് സെയിൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് an example for contingent contracts and contingent contracts under section 35. ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സെക്ഷൻ 36 ആണ്. സെക്ഷൻ 36ഉം സെക്ഷൻ 36ന്റെ ഗ്രൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇല്ലുസ്ട്രേഷനും വിച്ച് വി സോ. സെക്ഷൻ 36നെ സെക്ഷൻ 32വിനെ ഒക്കെ സെക്ഷൻ 56ഉമായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സെക്ഷൻ 36ന്റെയും 32വിന്റെയും സർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ we know what is the event going to happen. ആ ഒരു ഇവന്റിനെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി സേ ലൈക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഓർ ഇഫ് വി സേ ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഇവന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാം. ആൻഡ് വി ആർ സേയിങ് അബൌട്ട് ദ ഹാപ്പനിങ് ഓർ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇവന്റ്. പക്ഷേ നമ്മൾ 56ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ 56, at the time of entering into the agreement, we are not sure about what is that particular event going to happen. So that can be like, we will represent it with a general way, like an act of God or natural calamity or pandemic or whatever way we can say. We are not sure whether it is going to happen as like a landslide, whether it is going to happen as like a rain or a flood or a war. We are not sure what is going to happen. So that is the difference between section 56 and section 36. സെക്ഷൻ 32വിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോഴും അവിടെ അത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്. സെക്ഷൻ 32ഉം സെക്ഷൻ 36 ഓർ ജനറലി വെൻ വി സേ an uncertain event under section 31 മുതൽ 36 വരെയും അതിനെ ആ അൺസർട്ടൺ ഇവന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ആക്ടിനെ എങ്ങനെ സെക്ഷൻ 56ഉമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സെക്ഷൻ 56ൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഷുവർ അല്ല അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എൻറ്ററിംഗ് ഇൻ ടു ദ കോൺട്രാക്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡെഫിനിറ്റ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എൻറ്ററിംഗ് ഇൻ ടു ദ കോൺട്രാക്ട് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 31 to 36 or under the contingent contracts, we can say that that is something definite, but we are just uncertain about the happening or not happening of that event. So generally sum up ചെയ്താൽ സെക്ഷൻ 31 മുതൽ 36 വരെയുള്ള ഭാഗം ആണ് കണ്ടിജന്റ് കോൺട്രാക്ട്സിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. സെക്ഷൻ 31 അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, 32ഉം 33ഉം ഹാപ്പനിങ്ങും നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്ങും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോൺട്രാക്ട് നടക്കുമോ നടക്കത്തില്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് അവിടെ എല്ലാം ടു ഡു ഓർ നോട്ട് ടു ഡു ആകാം. അവിടെ ഡിഫറൻസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ 32വിന്റെയും 33യുടെയും. 34ലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെക്ഷൻ 32വിന്റെയും 33യുടെയും കേസിൽ ഇവന്റ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, കൊലാട്രൽ ഇവന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സെക്ഷൻ 34ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലിവിങ് കണ്ടക്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ലിവിങ് കണ്ടക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പ്രോമിസർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അതിനെ ഇതിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ 34ന്റെ ഒരു വ്യൂവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സെക്ഷൻ 35ലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെക്ഷൻ 32വിന്റെയും 33യുടെയും ആ ഒരു സെയിം ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ, ബട്ട് അഗെയിൻ വി ആർ ആഡിങ് വിത്ത് ദി ടൈം വാല്യൂ. വിത്തിൻ ഫിക്സഡ് ടൈം ഫ്രെയിമിൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ നടക്കുന്നില്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ സെക്ഷൻ 36ലേക്ക് വരുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് different section. This particular section is dealing with an agreement which is impossible, and that is also considered as void. So this is a thing what we discussed today. As time exceeds, the remaining things we will discuss in the coming class. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ let me know, or like if you want to add something, I hope Safi sir or Rajesh sir will also be there. So if anything is there, then we can add. Otherwise we will conclude now. എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഷെയർ. അതർവൈസ് വി വിൽ കൺക്ലൂഡ് നൗ. Sir, I think we can conclude. Yeah, Safi sir or Rajesh sir ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ? I think Safi sir is not here. Rajesh sir is here. Rajesh sir? No. Nothing to add. It was a very good session. Thank you, sir. Yeah. So, Divya conclude ചെയ്തോ?
Okay. Thank you, sir. So thank you, everyone. Thank you, Gino, sir. Thank you, Rajesh, sir, for being with us. So I thank you all for being here and attending actively this session. And today evening, we'll be having another session that is on family law at 5 p.m. So thank you all. Thank you.